ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमूर्च्छं मामृतात्। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को स्वागत करुछु आमर एही स्वतंत्र दैनिक राशिफल कार्यक्रम को। आज 2026 मसीहा जून मास 30 तारीख पवित्र मंगलवार। दर्शक बंधु, मंगलवार हेउछि संकट मोचन श्री हनुमान एवं शक्ति और साहसर कारक ग्रह मंगल देवंकर पवित्र दिन। आम जीवनर पराक्रम, जमीजमा संपत्ति एवं भाई भौणी सह संपर्क पछरे मंगल देवंकर बड़ भूमिका थाए। आज जून मासरे एही शेष दिन रे आकाश मंडलर ग्रह स्थिति आपणक परिवार, चाकरी, आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य उपरे की प्रभाव पकाइब आसंतु कोनोसी काल्पनिक कथा नुहे बरं शास्त्रीय प्रमाण एवं सूक्ष्म ज्योतिषीय गणना आधार रे बुझिबा मेषठारु मीन पर्यंत समस्त 12टी राशिर संपूर्ण ग्रहफल। एवं जदि आपण माने आम चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन रे ऑल रे प्रेस कर नियंतु, जहा फल रे आमर प्रत्येक दिन राशिफल आपणक निकट में सर्वप्रथमे पहुँची पार। तेबे चलतु डेरी नक आज पंचांग देखा कौन रही। आज 30 जून 2026 मंगलवार, तिथि रही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, नक्षत्र रही पूर्व साढ़ा रात्रि 12:48 पर्यंत परे उत्तर साढ़ा। आज जोग रही इंद्र जोग एवं कर्ण रही बब, तापर बालक सूर्योदय सकाल 5:27 एवं सूर्यास्त रही संध्या 6:36। आज अशुभ समय रही राहुकाल दिन 3:30 रु 5टा मध्य एवं जमगंड रही सकाल 9टा रु 10:30 मध्य। आज गुलिक काल रही दिन 12टा रु 1:30 मध्य। आज शुभ सूचना रही अमृत बेला रात्रि 4:37 रु 5:54 मध्य। आज महेंद्र बेला रही रात्रि 4:37 रु 5:24 मध्य। आज विशेष सूचना रही गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूजा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ पंचतीर्थ दर्शन। तेबे आसंतु आज 12टी राशिर संपूर्ण भाग्यफल देखिबा कौन रही। प्रथमे रही मेष राशि। हे मेष राशिर जातक जातिका, आज ग्रह मानकर गोचर स्थिति आपण एक मिश्रित संकेत बहन करुछि। कर्म क्षेत्र में आपणकर पराक्रम और निष्ठा बजाय रहिबो, जहा फल रे उच्च पदस्थ अधिकारी माने आपणक कार्य को प्रशंसा करिवे। किंतु मन रखंतु, चंद्रंकर किछिटा प्रभाव हेतु मनरे अस्थिरता किंबा अजथा भय सृष्टि होई पारे। व्यवसायी माने नूतन पुंजी निवेश करने समय अत्यंत सतर्क रहिबा आवश्यक, नचेत आर्थिक क्षतिर संभावना रही। परिवार रे कोनोसी पुराना विवाद सामना को आसीपारे, तेणु निजर बाणी एवं क्रोध उपरे संयम रखंतु। शारीरिक दृष्टि रक्तचाप किंबा मुंडबिंधा जनित समस्या देखा दे पारे। आजिर दिन को शुभमय करने एवं ग्रहजनित अशुभत्व को दूर करने सूर्योदय समय तंभा पात्र रे शुष्क जल, सामान्य नाली चंदन एवं रक्तमंदार पुष्प मिश्रित करी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करंतु। एहा सहित ओम क्लीं क्लीं कों सं सोमाय नमः मंत्र को अति कम 21 थर जप करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु। कौनसी अभावी व्यक्ति को गुड़ किंबा नाली रंगर वस्त्र दान कले आपणकर समस्त अरिष्ट खंडन हेबो। परवर्ती राशि रही वृष राशि। आदरणीय वृष राशि व्यक्ति विशेष, आज आपणक राशि चक्र रे धन और सुखर कारक ग्रह माने अनुकूल स्थिति रे अछंती। जदि आपण कौनसी नूतन कार्यारंभ करने को चाहूँगी तेबे समय अत्यंत शुभ अटे। बहु दिनरू अटकी रही सरकारी कार्य किंबा आईनगत समस्यार समाधान हेबो। कर्म क्षेत्र में सहकर्मी मानकर सहयोग मिलिबो एवं आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो एवं अप्रत्याशित सूत्ररू धनलाभर जोग रही। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसिबो। मात्र स्वास्थ्य प्रति सामान्य सचेतन रुहंतु, विशेषकर पेट जनित समस्या किंबा कंफ जनित पीड़ा होई पारे। जीवन में सुख समृद्धिर अभिवृद्धि पाई एवं शुक्र ग्रहंक सुप्रभाव पाई सकाळु स्नान सारी माँ महालक्ष्मी स्वरूप सम्मुख में दीपर प्रदीप प्रज्वलित करंतु। देवी को धला रंगर मिठा किंबा खीरी भोग लगांतु।
ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ ପକେଟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଆକୁ ମିଠା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ହେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରତା ଚରମ ସୀମାରେ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଯୁକ୍ତିବନ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ନିଜର ଗୋପନୀୟ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଜନିତ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଘ୍ନ ବିନାଶୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗଣପତିଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଏବଂ ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମୁଗ ଡାଲି କିମ୍ବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। ହେ କର୍କଟ ରାଶିର ସନ୍ତାନଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆଜି ମନରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ ରହିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ କରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 24 ଥର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ହେ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଓ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ହେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମହାଭାଗ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନମ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖି କିମ୍ବା ପାଦରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନର
ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଖାତା କଲମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖିଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତି ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ହେ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାର ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ମୁନାଫା ଦେବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ରାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଅଗ୍ରରା ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ସଫେଦ ରଙ୍ଗର ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିଠା ବା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମାନସିକ ସନ୍ତାପ ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି ବିଛା ରାଶି। ହେ ବିଛା ରାଶିର ତେଜଶ୍ରୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଉର୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଚେତାବନୀ, ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜମିଜମା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସଙ୍କଟମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସେବା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବେଢ଼ା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚମ୍ପା ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ ଜଳପାନରେ ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ବା ଲାଲ କପଡ଼ା ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି ଟଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଆଦରଣୀୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କାମ ସହ କାମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲିଭର କିମ୍ବା ମେଦବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦିଆ ସୂଚି ବାନ୍ଧି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରୂଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ବୁଟ ଡାଲି କିମ୍ବା ସୁନା ତମ୍ବା ସଦୃଶ ଧାତୁ ଦାନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ହେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜାତକ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୁଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଓ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ମିତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହୋପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନଡ଼ିଆରେ ନାଲି ସୂତା ବାନ୍ଧି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରୋଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ହେ ମୀନ ରାଶିର ସରଳ ଓ ସଦାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହିବ, ଯାହା ବଜେଟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟର ନିବାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତାର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 30 ଜୁନ 2026 ମଙ୍ଗଳବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ରାଶିର ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଭକ୍ତି ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହିପରି ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ, ବ୍ରତ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଧାର୍ମିକ ସୂଚନା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ।